बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो मेरा प्रोग्राम चार शफेरे शुमाइला नियाज़ दे नाल और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। अज आगाज़ है वीक का और पीर का दिन है और वो कह सकते हैं कि जी यकदम जज्बात बदल गए, हालात बदल गए और जो देखने वाले हैगे ने उन्होंने दिलों के जोड़े हाल ने उन्होंने तो मैं चंगी तरह वाकफ हाँ। गलबात ऑबवियसली मैच के बारे करनी है आप, क्योंकि कोलंबो का मैदान, प्रेमा दासा स्टेडियम, तेज़ रोशनियां, एक बार फिर उही दर्दनाक मंजर। T20 वर्ल्ड कप दे विच पाकिस्तान का भारत नूं जिहड़ा शिकस्त देण दा जिहड़ा ख्वाब सी ना वो चकनाचूर नहीं होया, बल्कि बिल्कुल ही पी के रख दिता उन्होंने। हदफ सी जनाब 174 रन्स का, जो कि जदीद T20 क्रिकेट दे विच ये चीज़ जिहड़ी ना वो अचीवेबल समझी जाती है। कोई मुश्किल टारगेट तो है कोई नहीं सी, लेकिन कौमी टीम 18वें ओवर दे विच ही सारी टेरो टेर होई पई, एक दे उत्ते ही आके डिगे। बिल्कुल 61 रन्स की यह शिकस्त सिर्फ स्कोर लाइन नहीं सी, बल्कि एक वाज़े पैगाम सी कि साडे मसाइल जड़े ने वो वक्ती नहीं है, क्योंकि बार बार वही मंजरनामा नहीं हो सकता, बल्कि साडे जड़े मसाइल ने बहुत गहरे ने, तवील ने और मुसलसल चलन वाले ने। ये हार जी किसी गलत शाट का या एक खराब ओवर की वजह तो नहीं होया, ठीक है। ये शिकस्त मनसूबाबंदी की कमी, दबाव दे विच फैसलों की कमजोरी और मजमूई निज़ामी खामियां उन्हां दा नतीजा है। गुज़श्ता 4 माह दे विच भारत के खिलाफ ये अपनी चौथी नाकामी है। वैसे तो आप इंज करके यही कर देने होंगे, वही कर लेना सी। वैसे महदूद ओवर्स के फॉर्मेट दे विच पिछले 16 मुकाबलों के विच 13 विच शिकस्त इस गल का सबूत है कि यह मामला महज इतफाक नहीं हैगा। आवाम बड़ी मायूस हो चुकी हुई है। इवन के बहुत सारे लोग ये गल कोट करते पे सी कि ऐसी मैच देखना ही नहीं हैगा, क्योंकि शायकीन काफ़ी नाराज़ ने इस चीज़ के उत्ते। उन्होंने पता है कि जी पाकिस्तान की जी क्रिकेट टीम है उसकी कोई खास कारकरदगी है कोई नहीं। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖੀ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ICC ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਢੇਰ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਇਤਮਾਦ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਵਨਡੇ ਔਰ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਨਾਕਾਮੀਆਂ। ਆਲਮੀ ਕੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਗਏ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਸਕੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। 4 सितंबर 2022 ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਲਬਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕੋਲੰਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 10 ਨਹੀਂ 15 ਨਹੀਂ 61 ਰਨਸ 61 ਰਨਸ ਦਾ ਫਰਕ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਬਿਆਨਾਤ, ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ, ਉਹੀ ਆਜ਼ਮ, लेकिन अमली तौर पर तब्दीली तो है कोई नहीं, ठीक कारकरदगी है कोई नहीं। कोलंबो दे विच मैच दे विच ना बैटिंग लाइन एक बार फिर शदीद दबाव नाल टुट गई। उस्मान खान ने कुछ मजामत की थी, लेकिन कुछ जो बाकी बैटर्स सी ज़्यादा जल्दबाजी का शिकार होए या गेंद नूं समझण दे विच ही नाकाम हो गए। स्ट्राइक की तब्दीली काफ़ी सुस्त रही और बाउंड्री वास्ते गैर जरूरी शॉट्स खेडे गए और जिहड़ियां वो शराकतां डिफरेंट किस्म दी जिहड़ी चीज़ां ने वो इहदी नाकामी दा बाइस बणियां मैच दी। वड्डे मैच दे विच सबर और हिकमत अमली दरकार होंदी है, लेकिन इदा लगदा पिया सी कि खिलाड़ी वैसे ही मैच तो पहले जिहड़ा ना वो किस्म के दबाव का शिकार हो गए सी। बॉलिंग दे विच भी मसाइल कोई हुण ते ताज़ा नहीं है, बल्कि उही पुराने मसाइल चलते आ रहे हैं। 4 बॉलर्स ने 14 ओवर्स दे विच 87 रनस दिते और जिन्ना छक्का ते चौका शाहीन शाह अफरीदी ने खादा है, ये शायद ही किसी ने खादा होवे। ये अदादो शुमार चीकां कूकां मार मार के कहिंदे पे है कि ये या तो तैयारी नाकाफ़ी सी या कोई हिकमत अमली काफ़ी कमज़ोर सी। वैसे तो अपने सलमान अली आगा साहब इस तरह आते कि जिमें पता नहीं उन्होंने कोई आदि सारी मैदान मार लेना है, लेकिन कारकर्दगी बिल्कुल सिफर सी और काफ़ी हद तक जो मायूसी फैली है और जिसकी वजह तो बहुत सारे सवालात भी खड़े हुए हैं। फील्डिंग का मामला भी आलमी सतह के उत्ते जो ना वो कहा जा रहा है कि जी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कैच ड्रॉप भी अगर ना हो तो ग्राउंड फील्डिंग के विच सुस्ती और सिंगल रोकण के भी काफ़ी नाकामी, मतलब हर लिहाज नाल मैच के बहुत सारिया जिहड़ियां गड़बड़ा सी ना वो हैगियां सी, मगर उही पुरानियां कमजोरियां सामने आईयां जिन्हां दे उत्ते काम मजीद किया जा सकता ताकि अपने विच बेहतरी आवे, लेकिन बेहतरी की जिहड़ी उम्मीद और तवक्का है वो किते भी नज़र नहीं आती। अमरीका का बेहतर नैट रन रेट के बाइस जिहड़ा ना वो अगे जा चुका है। हुण जिहड़ा है वो देखना यही है कि 18 फरवरी का जिहड़ा मैच है वो महज रस्मी कार्रवाई या फिर बल्कि बका दी जंग बन चुकी है। अगर नबीबिया ने अपसेट कर लिया तो फिर पाकिस्तान का सफर जिहड़ा वो इत्थे खत्म हो सकता है। साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद गैर मामूली हद तक सख्त है। मोहम्मद यूसुफ ने वाजे आख्या कि सीनियर खिलाड़ियों को आराम दे के ते उन्होंने जिहड़े नवे चेहरे है उन्होंने मुतारफ करना चाहिए। शाहिद अफरीदी ने मुतालबा किया कि अहम मैच के विच नाकामी दिखाने वालों को बाहर कढ़ना चाहिए। रमीज राजा ने बैटिंग अप्रोच को गैर जिम्मेदाराना करार दिता है। शोएब अख्तर ने तो इत्थे तक कह दिता है कि जी असल मसला फैसला साजी का और बोर्ड की सतह के उत्ते है।
उन्होंने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के उत्ते काफ़ी सख्त तनकीद करते हुए आख्या है कि एक जिहड़ा बंदा है ਉਹਨੂੰ कुछ पता ही नहीं है क्रिकेट के बारे वो अपने आप को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना के बैठा है तो फिर जिहड़ा हाल क्रिकेट टीम का हैगा वो ही होंदा ये तो फिर इदा लगता पाया कि जिवें कि न्यूज़ का कुछ पता नहीं है मैनू और मैं किसी चैनल पर आके बह जावां और खबरां पढ़न लग पवां जबकि मैनू किसी सुत पैर का ना पता होवे। रावलपिंडी एक्सप्रैस के जिन्होंने वो आख्या कि जी उन्होंने कि इत्थे हाल जिहड़ा किस तरह चल सकता टीम का एक बंदे नूं तुसीं जिहड़ा सुपरस्टार बना दिता होवे और जिन्होंने मैच का ही ना पता होवे यानी बहुत सारिया जिहड़ियां गड़बड़ां ने ना वो देखने को आईयां ने। मजीद जिहड़ा ना की चीज़ां ने वो अगे बेहतर कीतियां जा सकदियां कित्थे अपनी नाकामी हैगी है इस मैच की हार तो बाद आपां की सिक्ख्या और की खोया की पाया और अगे की करना चाहिए इहदे उत्ते गलबात करांगे लेकिन एक छोटी जी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन और ब्रेक तो बाद भी आप क्रिकेट के मैदान में ही रहना है और इस बारे में गलबात करनी है लेकिन स्टूडियो मैंने ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब ने जो कि सियासत को भी बेहतर जानते हैं और खेड के मैदान में भी बहुत कुछ जी इन्फॉर्मेशन है उन्होंने कोले हुंदी है। अयाज खान साहब वेलकम करनी है अपने प्रोग्राम के और सब तो पहले तो मैं सवाल बाद पूछना चाहनी है मैनू ये दसो कि कल का मैच देखा सी तुसीं? हाँ देखा सी और आइंदा भी देखांगा। अच्छा फिर भी देखना हार तो बाद भी मुमकिन नहीं ना देखना रहा नहीं जाता देखने तो मैच की करिए मजबूरी। जज्बात की सी वैसे? ओहो जज्बात दा कुछ ना पूछो दिल टुटिया मायूसी दी इंतहा है मतलब इंतहा हुई पई है हर चीज दी की दसिए। अच्छा अगर आप ये चीज देखिए कि जी कौमी टीम है उन्होंने एक बड़ी इबरतनाक जी शिकस्त है उसका सामना करना पाया बेसिक रीजन अगर आप गल करिए तो वजूहात तुहानू की नजर आंदियां पईयां ने? मैनू वजूहात जड़ियां नजर आ रही हैं एक तो टीम कॉम्बिनेशन सलमान आगा चलो कप्तान है हाले वर्ल्ड कप बाकी पे फिर बाद चो गल कर लांगे जो वर्ल्ड कप मुक जाएगा। जिन्होंने लोगों की टीम च जगह नहीं बनती वो टीम च रखे ने कुछ साबक क्रिकेटर्स के दमाद ने वो मैनू लगता पाकिस्तान के दमाद बने ने उन्होंने मतलब दमादी जी है ना जोर दी आई है कि जी ठीक है जो मर्जी हो जाए असी खेलना है। टॉस जित के हारना अब उन्होंने खिडाना इंडिया नू मेरी समझ तो बाहर है कि फैसला मतलब कोई गली महल्ले का कप्तान भी शायद फैसला ना करता। प्रेशर मैच तुसी पहले खेलते हो और फिर श्रीलंका की कंडीशन प्रेमदासा तुसी तीसरा मैच उत्ते खेल रहे हो तुसी टॉस जित के पहले खेली जा रहे हो और जो इंडिया की वारी आई जो तुसी पहले खेलना सी उदों तुसी इंडिया नू खिलाता है। उस तो बाद सलमान मिर्जा तुहाडे कोल मौजूद है बेंच ते शाहीन नसीम शाह मौजूद है लेकिन शाहीन शाह अफरीदी दमादे अव्वल जो है वो बड़े जरूरी ने। वो खैर मैं तारीफ करांगा शायद अफरीदी दी कि शायद अफरीदी ने कहा अगर मैं 3 प्लेयर को कढ़ा तो उहदे च मेरा दामाद शाहीन शाह अफरीदी भी होएगा। बहरहाल तारीफ बढ़ती है शायद अफरीदी दी नहीं वैसे जिन्ना छक्के ते चौके शाहीन शाह अफरीदी नूं पए किस नूं पए वैसे नहीं और उन्हें गरूर भी नहीं किया कदी इस गल ते बड़ा खुश होंदा है मतलब पहले ओवर च भी उन्हें ठीक मार खानी हुंदी है और आखिरी ओवर नहीं वैसे मैं मैच दे विच एक चीज देखी है कि शाहीन शाह अफरीदी दा अगर बस चलदा तो शायद वो प्लेट दे विच ही छक्के चौके रख के फड़ा दिंदा कि भी आ ले लो मेरे कोलों ते प्लेट च ही रख के दे रहा सी। तुहाडा की ख्याल है कि मतलब वो कोई मेहनत करनी पै रही सी इंडियन बैट्समैनां नूं? अच्छा जिहड़ी मुसलसल जिहड़ी शिकस्त है 4 माह दे विच मुसलसल एक चौथी शिकस्त दा सामना करना पे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लेयर्स ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ प्रॉपर ਜਿਹੜੀ मैनेजमेंट है वो ही ठीक नहीं हैगी? देखिए जी ओवरऑल तुसी अगर गौर करो तो ये चीज़ां मैनेजमेंट तो शुरू होंदियां ने तुसी राइट मैन फॉर द राइट जॉब जदों नहीं रखते यस मैन तुहानूं चाहिए होंदे ने जी सर होर हुकम सर अच्छा जी सर है तो हो गया अगली गल दसो वो फिर नताइज आई आंदे होंदे ने। तुसी 2-3 लोग रखे ने अपना मोहसिन नकवी साहब नूं मैनूं नहीं समझ आती कि इन्ने क्रिकेटर रुलते फिरते ने यकीन करो पाकिस्तान च लेकिन उन्होंने 2-3 क्रिकेटर पसंद आए ने वहाब रियाज है उस तो बाद अपना इसलिए जो कोच है तुहाडा ना ही देखो जेन चो कढ़ाता उस तो बाहर नहीं निकलना और बार बार लोगों ने कहा सलमान आगा की जगह नहीं बनती T20 च लेकिन उन्होंने कहा तुहाडी ऐसी तैसी तुसी कौन हो असी फैसला किया ना कप्तान नहीं होना तो जदों यह फैसले हो रहे होंगे ना तो फिर यदि जाहिर है मैनेजमेंट यह नहीं कह सकती कि असी जिम्मेदार नहीं गए। अगरचे मोहसिन नकवी साहब कह चुके हैं कि जी वो मैं इन्होंने फ्री हैंड दिता है नकवी साहब एट द एंड ऑफ द डे तुसी असल कप्तान तुसी हो क्रिकेट के इसलिए क्योंकि तुसी PCB के चेयरमैन हो और कप्तान का फैसला तो बहरहाल चेयरमैन ने करना होंदा ना। बाकी टीम चलो ठीक है तुसी कह देंगे हो कि जी नहीं मैं नहीं कर रहा यासर कर रहा है या शमाइला मैं देता कि जी टीम सिलेक्ट कर लवे
ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਕਿਊਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਸਿਨ नकवी ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਲਾ ਤੇ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀਆ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੋ नकवी ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਤੇ ਟੀਮ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕੱਲ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕੋਈ 47 ਦੀ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 48 49 ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਟੀਮ 'ਚ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰੱਖਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਲ ਕਰਾਣਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਦਮਾਦ ਦੂਸਰਾ ਲਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਦਾਬ ਰਿਆਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ ਹੈ। ਅਬ ਰੋਲਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਮ ਇੱਕ ਲੈਗ ਸਪਿਨਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ, ਉਹ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਟੀਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੀਂਦਾਂ ਹਰਾਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 11ਵੇਂ ਓਵਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਹਾਰਨ ਲਈ ਉਤਰਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਐਸਾ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਧਰ ਮੈਚ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆਓ, ਇਸ਼ਾਨ ਕਿਸ਼ਨ ਸਕੋਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਕੋਰ ਐਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਕੱਲ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਚ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵੀ ਘੱਟ ਦਬਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਨੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ, ਇਹ ਖੇਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਘੱਟ, ਮੈਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਰਵਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਓ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾ ਲਓ ਮੈਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਮੈਂਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਅਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੜੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ 200% ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕवी ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਟੀਮ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਸਿਨ ਰਮੀਜ਼ ਰਾਜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਸੀਬੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ? ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਏਬ ਅਖਤਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸੱਚਾ ਕਲਪ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇ ਹੋਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੌਮੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰ 19 ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨਸ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਉਹ ਸਮੀਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਕਮਾਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, 6-7 ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨਰ ਪਾਏ ਨੇ ਟੀਮ 'ਚ, 4 ਕੋਈ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਪਾਏ ਨੇ ਟੀਮ 'ਚ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਾਸਟ ਬਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਈਵਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਸ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੀਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਚ ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਟੀਮ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਲਮਾਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬੋਲਿੰਗ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਚ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਰ ਮੈਚ ਜਿਤਾਏਗਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਆਰਡਰ ਤੇ ਔਰ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਕਾਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਖਿਲਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਐਸਟੀ ਇਹ ਹਰ ਪਲੇਅਰ T20 ਕੋਈ ਐਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਾਪੀ ਬੁੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਆਖਰ ਤੱਕ ਖੇਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਐਜ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਡਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗੇਂਦ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੁੱਸਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਲਈ ਇਸਲਾਹਾਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬਿਆਨਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਬਣੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਲੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਜੀ ਬੁੱਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਗਰੂਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਸੀਨੀਅਰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਿਠਾਓ। ਇਹ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ T20 ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਾਂਗਾ, PSL ਖੇਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਆਂਗਾ, अपना स्ट्राइक रेट बेहतर करांगा और फिर टीम च वापस आवांगा। शहनशाह अफरीदी तो जान छुड़ाओ, शादाब तो जान छुड़ाओ और इन्हां दी जगह यंगस्टर्स लैके आओ। ये 4-4 कीपर खुदा दा ना जे बस कर दिओ। ਉਹ 2 कीपर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। देखो वैसे भी अयाज साहब कम से कम 2 ओवर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਊਟ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੈਸੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਪਤਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਬਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਕੋਈ ਲਿਆਓ ਆਪਣੇ 'ਚ। ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖੇਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। अयाज खान साहब बहुत शुक्रिया, वैसे तुसी टाइम की तरह अपना तजिया पेश किया। नाज़रीन इत्थे एक चीज़ है कि ये जी शिकस्त है वो शिकस्त नहीं हैगी बल्कि एक वार्निंग भी हैगी है। अगर आपां इहनूं संजीदा ना लिया तो मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, और अगर आपां इहनूं मामूली तौर पर भी जो उस नज़रअंदाज करना शुरू करता तो ये गलतियां बार बार दोहराइयां जाणगियां। अपने कोल टाइम हैगा बहुत ही घट ते मुकाबला हैगा बहुत ही सख्त। दुनिया अगे जाती पई है, असीं क्रिकेट दे विच पिछां तो पिछां जाने पे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट नूं हुण जिहड़ा वास्ते नौ तामीर की जरूरत है। सोच भी बदलनी पएगी, निज़ाम भी बदलना पएगा और अपनी जिहड़ियां तरजीहात ने वो भी बदलनियां पैणगियां। बहरहाल प्रोग्राम दे विच वक्त होया छोटी जी ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद गलबात जारी है।
ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬਾਨੀ ਪਾਕਿस्तान तरीके इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿੱਬੀ ਮੁਆਇਨੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ 5 ਰੁਕਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤਫਸੀਲੀ ਮੁਆਇਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੁxtਲਿਫ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ और इब्तदाई तौर के उत्ते इलाज के उत्ते उन्होंने आख्या कि जी इत्मीनान है, ठीक है, लेकिन मैडिकल रिपोर्ट तो ज़्यादा बहस इस अमल के तरीकाकार के उत्ते होंदी पई है। ज़राए कोट करते पे ने कि डॉक्टर ने इमरान खान की जिहड़ी दाई अख है उहदे इलाज वास्ते बेहतरी की निशानदही की है और अखां की तकलीफ के विच वाज़े हद तक कमी जिहड़ी है देखने को आई है और मुकम्मल सेहतयाबी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, इस तो अलावा ब्लड प्रेशर, नब्ज, दर्जा हरारत और शुगर का मुकम्मल रिकॉर्ड भी तैयार किया गया। कंसल्टेंट रिपोर्ट्स और रोजाना की बुनियाद के उत्ते किए जाने वाले मुआयने की तफसीलात जिहड़ी है होम डिपार्टमेंट पंजाब नूं भी भिजवा दी गई है। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स रोजाना 3 वारी जिहड़ा मुआयना वो करते हैं और मुकम्मल जिहड़ा एक चार्ट है वो मुरतब करते हैं। सरकारी मौकफ यह है कि अदालती हुक्म के उत्ते मुकम्मल तौर के उत्ते अमल दरामद हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी तक ये जिहड़ा सारा मुआयना है ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट पेश ਕਰਨ ਦੀ और ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੁਆਇਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। डॉक्टर फारूक, डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर नदीम कुरैशी और डॉक्टर अमजद समेत माहिरीन अमराज़े चश्म जिहड़ा ना वो टीम का हिस्सा सी। टैक्नीशियंस भी उत्थे मौजूद सी और एंबूलेंस के जरिए जिहड़ी तिब्बी आलात और लैब सहूलियात है वो सीधियां जेल च लैके गए। मोबाइल मैडिकल लैब के जरिए मुख्तलिफ टेस्ट भी किए गए। जराए ये भी दसदे पे ने कि माहिरीन अमराज़े चश्म यानी अखां दा जिहड़े अमराज हुंदे उन्हां दे बारे च ओपोजिशन रहनुमावां और बानी PTI के जाती मालजीन नूं तफसीली तौर पर ब्रीफिंग भी दी गई है। वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि बानी PTI की एक अख की बिनाई ऐनक दे नाल 70% है, दूजी अख की बिनाई जिहड़ी है वो 6/6 है। वफाकी वज़ीर कानून ने आख्या जी कि तुसीं जिहड़ा ना खुद सुन लो और कहानी का जिहड़ा दूजा रुख भी हैगा और तरीके इंसाफ ने इस तिब्बी मुआयने नूं मुस्तरद भी कर दिता है। तर्जुमान के मुताबिक ये गल आखी जा रही है कि फैमिली और जिहड़े जाती मालजीन ने उन्हां दी अदम मौजूदगी दे विच ये मुआयना असीं कबूल नहीं करते। उन्हां दा ये मौकफ है कि हसास तिब्बी मामला दे उत्ते फैसला करन दा हक फैमिली नूं हुंदा है, ना कि पार्टी की क्यादत नूं या सरकारी हकाम नूं। पार्टी का यह भी कहना है कि हुकूमत ने नुमाइंदा भेजन की पेशकश की, लेकिन असल मसला जाती डॉक्टरां तक रसाई दा है जिन्हों के नज़रअंदाज किया जा रहा है। जराए दसदे ने कि हुकूमत ने पार्टी क्यादत और फैमिली नूं दावत दी सी जो कि जेल दे विच नुमाइंदा भेजन और 2 नाम भी मंगे गए। तकरीबन 1.5 घंटा इंतजार भी किया गया, लेकिन ना कोई रहनुमा पहुंचा और ना ही कोई फैमिली का बंदा। 4 बजे इमरान खान की इजाजत तो बाद चैकअप शुरू होया। हुकूमती मौकफ है कि शफाफियत वास्ते एक दरवाजा खुलिया सी। PTI कहती है कि बुनियादी मसले तो तवज्जो हटाने की एक कोशिश है और तहरीके इंसाफ का इसरार है कि इमरान खान की अख का मसला काफ़ी पेचीदा और संगीन है जिन्हों के जेल के अंदर मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया जा सकता। जाती मौलजीन जिहड़े ने उन्हां तक रसाई दी जाए और फैमिली दे नाल गलबात भी कराई जाए, मुलाकात कराई जाए, पार्टी क्यादत नूं भी मदू किया जाए और बयान दे विच यह भी आख्या गया कि यह मामला सियासी नहीं बल्कि इंसानी और तिब्बी है। अच्छा, इस दौरान फिजा दे विच क्या सराइयां भी जिहड़ियां ना वो जोर फड़दियां पईयां ने। इमरान खान की हालिया खामोशी, अदालती रिलीफ दी कुछ झलकियां और मैडिकल अपडेट्स ने बहुत सारे सवालात जिहड़े ने वो चुक दिते ने कि की पसे पर्दा कोई मुफाहमत है या डील ज़ेरे गौर है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने दावा किया है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुमकिन तौर के उत्ते किरदार भी अदा कर सकते हैं, हत्ता कि इमरान खान नूं मुतहदा अरब अमारात भिजवाउण दी गल भी ज़ेरे बहस है। उन्होंने यह भी आख्या कि सियासत दे विच कुछ लो तो कुछ दो, ये उसूल चलता है और ये बारे जिहड़ी कोशिश है वो भी जारी है। दूजे पासे वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान किया है कि जी इस्लामाबाद दे विच एक नवी मॉडल की जिली जेल है वो तैयार की जा रही है। बेहतरीन जेल जिहड़ी ना वो तैयार की जा रही है जिथे सारियां तिब्बी सहूलतां फराहम कीतियां जाणगियां और यह भी मुमकिन है कि इमरान खान साहब नूं भी जिहड़ा ना उत्थे मुंतकिल कर दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिरूने मुल्क इलाज दीयां खबरां दी तरदीद करते हुए आख्या है कि इदां दी कोई दरख्वास्त है
ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਮਜ਼ੀਦ ਵਾਧਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ KP ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ PTI ਦਾ ਧਰਨਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਲੀ ਅਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੜਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਿਚੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇhtਜਾਜ ਦਾ ਦਾਇਰਾਕਾਰ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਦਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲਾਤ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਬਾਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਕੂਮਤ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਖਾਨ ਅਚਕਜ਼ਈ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇhtਜਾਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਮਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। बैरिस्टर गोहर ਨੂੰ फैसला साजी ਦਾ इख्तियार ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਿੱਬੀ ਮੁਆਇਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਤਾਕਤ, ਇਤਮਾਦ ਔਰ ਬਿਆਨੀਏ ਦੀ ਜੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। हुकूमत भी बथेरा कुछ कहती है। हुकूमत कहती है कि जी सारा कुछ कानून और अदालती हुक्म के मुताबिक हुंदा पिया। PTI कहती है कि जी शफाफियत अधूरी है। अच्छा, ये तो जिहड़ी खिचड़ी है ये कोई अज दी नहीं है, ये चलती पई है और चल ही है। लेकिन मजीद जिहड़ा ना वो डिवेलपमेंट की होण जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों खबरां ये आ रही सी कि जी जिहड़ा सियासी दर्जा हरारत बड़ा तत्ता हो गया सी, वो हुण कुछ ठंडा हो गया। लेकिन हालातों वाकई ते कहंदे पिया कि जी वो तो बिल्कुल तवे ते बैठा होया। इस सारी सूरत हाल उत्ते गलबात करांगे। मेरा मौजूद ने सीनियर रहनुमा PTI दे फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब वेलकम कर रहे हैं अपने प्रोग्राम दे विच। थैंक यू जी जनाब, की हाल चाल ने तुहाडे? बहुत वधिया। अच्छा, ये ਜਿਹੜੀਆਂ सूरत हाल ਜਾਂ कुछ नवी ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਨੀ PTI ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਜ਼ਮ ਮਜ਼ੀਦ ਤਾੜਨ ਨੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ कि बानी PTI ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ 70% ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ 6/6 ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਨਕ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਬਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਔਰ ਮਤਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਈ ਹੈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਮੌਲਜ ਜਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਾਵੇ, ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ 20 ਜਨਵਰੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਆਸਮ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਟੀਕਾ ਟੂਕਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਮਹੀਨੇ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਦਸੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਯਕੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, फैसल चौधरी साहब, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਾਨੀ PTI ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 2। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰੇ ਛੁਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵਜ਼ੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਲਾਸ, ਈਵਨ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ ਕੁਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, TV ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਫਾਖਾਨਾ ਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੈਦੀ ਕੁੱਦੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ
ਦਰਿਆ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਅਗਰ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਪਰ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੀ ਪਚੱਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। अच्छा, वैसे ਜਿਹੜਾ ਨਾ फैसल साहब ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਲਮ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਔਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਜ਼ੋਰ ਫਾੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੁਝ ਗੇਮ ਸ਼ੇਮ ਕੁਝ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਐਂਡ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਹੀ ਲਾਅ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਓਲਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਆਪਦੀ ਮਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਾਇਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੁਲਕੋਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਟਕ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਮਹਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਖੇਡੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਤਜਾਜ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਅਕਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰੇ ਮੁਮਲਕਤ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਮਕਿਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਭੈੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬੜੀਆਂ ਮਾਯੂਬ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਔਰ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮਤਲਬ ਭੈੜੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰਨ ਲਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ अच्छा ਕਿ बल्कि बकायदा फैसल चौधरी साहब राणा सनाउल्लाह ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਿਆ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੱਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਘਰ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਚਾਦਰ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੱਕ ਤਕੱਦਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਸੰਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਿੰਕ ਗੇਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਗੇਮਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪੀਟੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਾਯੂਸੀ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਚਲੋ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਮੇਰੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਬਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਉੱਡ ਗਈ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਰੁਝਾਨਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਰੀਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਬਦਤਰੀਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਜਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਰਖਾਨਾਦਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕੁੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੜੇ ਬਿਲਬੋਰਡਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਦੇਣਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇਖੋ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਬਣਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਜਮ ਬਣੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ट्वीट ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਔਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਸ ਪੀਟੀ ਹਸਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂਕਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੈਸਟਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਦੇਅਮਲ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਬਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਟੈਸਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮੀ ਰੱਦੇਅਮਲ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਆਇੰਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਕੰਟੇਨਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕੀ ਵੋਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਜਟਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਬ ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਲੀਮਾ ਬੀਬੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੇਟੂ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰੋ ਅਡਿਆਲਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜਾ 10 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀਆਂ ਪਿਛੇ ਕੋਈ 2-3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਿਸ਼ੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਈ ਕੁਡ ਬੀ ਰੋਂਗ ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ